پارٹیاں غرق، 13 کی 13 پارٹیوں کا کل ہوں پرسوں کو روزوں کو عید کے بعد ہوں، ان کی سیاست ایسی غلط شاٹ کھیلی ہے کہ یہ سارے سلپ میں کیچ۔ میں ایک چیز کلیئر کر دوں سر، جن 3 لوگ کریکٹرز کے آپ نے نام لیے جو 110% اگر آپ کی بات سچ ہوتی ہے تو ان کا پولیٹیکل کریئر تو ختم ہو گیا، اگر آپ کی نظر میں نہیں ہے بٹ کہیں نہ کہیں تو ہے سر۔ جو لوگ پارٹیاں غرق، 13 کی 13 پارٹیوں کا کل ہوں پرسوں کو روزوں کو عید کے بعد ہوں، ان کی سیاست ایسی غلط شاٹ کھیلی ہے کہ یہ سارے سلپ میں کیچ ہو گئے۔ جو تودہ ہم پہ گرنے والا تھا بقول عمران خان کے، میں اپنے آپ کو کوٹ نہیں کرتا، میں تو کیبنٹ میں کہتا تھا توڑ دو اسمبلی، الیکشن میں جاؤ۔ میں تو واحد آدمی تھا جو کہتا تھا کہ جناب اسمبلیاں توڑو، حالات نہیں ہیں اور ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اب میں عمران خان کا جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا طوفانی تودہ آسمان سے پہاڑوں سے گر رہا تھا، نیچے عمران خان کھڑا تھا، عمران خان کو ہٹا دیا اور نیچے 13 پارٹیوں کا جنازہ کفن اجتماعی قبر بنا دیے۔ سر ویری رائٹ، یہ جو آپ نے لفظ بولا نا، کیونکہ آپ جو الفاظ بولتے ہیں بڑے گرامر کا بڑا خیال کرتے ہیں سر شیخ صاحب، آپ نے کہا جو انہوں نے غلط شاٹ کھیلا، سر غلط شاٹ خود کھیلا یا کسی نے کہا، کوئی کراچی تھا، کوئی پشاور تھا، کوئی لنڈن تھا، ان تینوں کو اکٹھا کیا کہ پہنچو اسلام آباد، تو یہ اچانک سب کو اکٹھا خیال آیا، کھیلا کہ کھلایا گیا سر؟ دیکھیں لوگ رزلٹ پہ جاتے ہیں، کھیلنے والے، کھلانے والے، اس میں سپورٹ کرنے والے، اس کے تماشبین، اس پہ رائے کا اظہار دینے والے، اس میں داد تحسین کرنے والے، سب کا ستیہ ناس ہو گیا۔ ویری رائٹ سر۔ شیخ صاحب، آپ نے تینوں پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، مولانا صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف کا کریئر کیسا سٹارٹ ہوا پولیٹیکل کریئر؟ وہ مڈ 80s سے 35 ایئرز ہو گئے سر۔ یوں تو خان صاحب بھی ایک کرکٹر سے تھے اور کرکٹر سے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، تو ان کا پولیٹیکل کریئر ان سے زیادہ ڈیفرنٹ کیسے ہو گیا سر؟ ان کو آپ پولیٹیکل کریئر ان کا مانتے ہیں، ان تینوں کا نہیں مانتے سر؟ دیکھیں میں تو سیاستدان مانتا تھا جس سے میرے اختلافات تھے، باچا خان سے آپ شروع ہو جائیں، بزنجو سے ہو جائیں، بھٹی مرحوم سے ہو جائیں، ظہور اللہ خواجہ صفدر سے ہو جائیں۔ دیکھیں عمران خان ایک سیاسی سوچ رکھتا تھا، اس نے ایک فلاحی کاموں کا بیڑا اٹھایا اور اس شوکت خانم ہاسپٹل سے اس نے ساری دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ کرکٹ سے وہ متعارف تھا، کرکٹ کے تعارف پہ اس نے شوکت خانم کی بنیاد رکھی، اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کا وہ سٹار بن گیا۔ اور اس وقت اس کی سب سے بڑی کشش یہ ہے کہ اگر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس وقت 70 سے 80% اس کی رائے ہے لوگوں کی، اور سارے اوورسیز پاکستانی اس کے جھنڈے تلے انویسٹمنٹ لائیں گے، یہ ملک کھڑا ہوگا۔ ورنہ تو اسحاق ڈار ہے، فضل الرحمان بھی IMF کو گالیاں دے رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے، جو عمران خان صاحب آج کی صورتحال یہ ہے سر کہ پورٹ بھرے پڑے ہیں، کنٹینر سے سامان نکالنے والا بینک کاغذ نہیں ریلیز کر رہے، اور یہ انٹرنیٹ پر زیادہ جان بوجھ کر ڈیفیکٹ ڈالے جا رہے ہیں کہ تھرو بینکنگ جو پیمنٹیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہو رہی، پیسے نہیں۔ شیخ صاحب ویری رائٹ، اکانومی 5000 کا نوٹ آپ کا دبئی میں نہیں چل رہا۔ سر ویری رائٹ، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکانومی کا برا حال ہوا ہے اس کی ساری ذمہ داری ہم اسحاق ڈار پہ یا شہباز شریف پہ یا آصف زرداری پہ تو نہیں ڈال سکتے نا۔ یہ تو 8 مہینے میں آئے، جس بدتر حالت میں ان کو ملا، کہیں نہ کہیں خان صاحب کو بھی تو ساتھ میں کوئی شیئر دے دینا سر۔ اگر ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ ہاں وہ ذمہ دار ہے۔ مہنگائی ہمارے دور میں ہوئی، ہم نے چینی اور آٹے کی ہینڈلنگ میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن تباہی اسی نے کی۔ جب مشرف کا دور تھا تو اس دور میں ہم نے IMF کو جرمانہ دیا کہ اس نے غلط ڈاکومنٹیشن دی تھی۔ میں الزام لگا رہا ہوں، پہلے میں سیاسی باتیں کرتا رہا، اب میں الزام لگا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے غلط ڈیٹا دیا ان کو، اور کتنے ملین ڈالرز کا ہمیں جرمانہ ہوا مجھے اس وقت یاد نہیں، میں منسٹر تھا مشرف کے ساتھ، اور وہ جرمانہ دیا گیا کیونکہ اسحاق ڈار نے غلط کاغذات جو ہیں، غلط ڈیٹا جو ہے اسے ریگمال مارا تھا اور غلط ڈیٹا ان کو دیا تھا، جس کا جرمانہ ہوا اور وہ مشرف کے دور میں دیا گیا۔ سر یہ بتائیے، عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے ہوئی تو سر آئینی طریقے سے ہے، تو ہم اس پہ اتنا شور کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب وزارت صاحب دیکھیں، گزارش میری سنیں،
गुजारिश में आप 10 दिन सारी दुनिया सिंध हाउस पर खड़ा रहा है जी। अब इस कैमरे से आप क्या छुपा सकते हैं? मैं ये कल परसों कह चुका हूं टीवी पे कि मैं लाल हवेली से निकलता हूं तो लोग कहते हैं, जब कपड़े मेरे देखते हैं तो कहते हैं किड़े चैनल से जा रहे हो जी। वो रंगों से अंदाजा लगाते हैं कि इतने होशियार है मेरा रेड़ी वाला, छाबड़ी वाला, निहारी वाला, दही भल्ले वाला, समोसे वाला। मेरा काम ही कोई नहीं है, लोगों के पास फोन है, इस पे चढ़े हुए हैं, वो लगे हुए हैं इस पे, काम नहीं। अभी थोड़ी सी नौकरियां निकली हैं, कुछ हजार, मैं गलती से कल कह गया 1400 ग्रेड 4 की, ये बैलदार और नैब कासद की। एमएससी और बीएससी लड़के जो हैं ग्रेड 4 बैलदार में हजारों लड़के अप्लाई कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ शायद वो वक्त आ गया है कि हमारे बारे में भी लोग सोचते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ठीक हो गए, हम तबाह बर्बाद हो गए। बिल्कुल ठीक है सर। मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान मेरे महल्ले का बतौर नैब कासद अप्लाई कर रहे हैं। नहीं तो वो तो इमरान खान मैंने साहब, रेलवे में नौकरियां देखी तो जो मैं MA LLB हूं, मुझसे ज्यादा MSc पढ़े हुए लड़के जो है वो, क्या करूं, अल्लाह से डर लगता हूं कि वो कांटे वाला लगना चाहते थे। शेख साहब माशी सूरत हाल पर आप जो हम जो तस्वीर खींच रहे हैं सर, बिल्कुल यही है। पर मेरा सवाल ये है कि ये मसले तो बातचीत से हल होंगे ना। इकोनॉमी एक बंदा नहीं ठीक करेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। मुझे याद है, इत्तफाक करता हूं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, वो बातचीत इलेक्शन पे होगी और हो जाएगी। सर ये तो इंडिया पाकिस्तान हो गया ना कि बातचीत होगी पहले इलेक्शन की डेट दो, वो कहते हैं बातचीत होगी कश्मीर पे बाद में, पहले आओ टेररिज्म पे। तो ये इंडिया पाकिस्तान क्यों बना दिया हमने सर? 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा तो कौन से क़यामत? देखिए, इंडिया पाकिस्तान से बात जब भी होगी कश्मीर पे होगी। तो मैं शहबाज शरीफ कश्मीर इंडिया को नहीं है मल्ला सर। जैनदार से लेके आराम बाग से लेके हब्बा कदल तक गली महल्ले का वाकिफ हूं। इंडिया से जब भी बात होगी कश्मीर पे होगी, कश्मीर से शुरू होगी। अगर कश्मीर से नहीं होगी, इस वक्त मुज़ाकरात इलेक्शन के बगैर नहीं होंगे। फिर चला ले ये मुल्क, ले ले जितना और भी ले ले, इमरजेंसी लगा ले और ले ले, सुख जान में है हम, हमें क्या है, एक प्रोग्राम 2 कर देते हैं। और इनको जूतियां पड़नी है, इनका मुंह काला होना है, इनका मुंह स्याह करना है लोगों ने। ये इस काबिल नहीं रहने के अपने शहरों और अपने हल्कों, इन्होंने बिलाखिर देखो ये लंदन में महफूज नहीं है, लंदन में अपने घर से नहीं उतर सकते, पाकिस्तान में क्या उतरे? तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना सर? आप बाहर निकलते हैं उनको गालियां पड़ती हैं, ये कोई अच्छी बात है, लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। चोर को चोर कहना बुरी बात है। कब तक आप लोगों को डराए रखेंगे जी? क्या सिर्फ टीवी का ही हक है कि वो बातें करें, आम लोग बातें ना करें? मारें इनको, टेलीफोन की मार जो मार रहे हैं, अपने मीडिया क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की मार रहे हैं धड़ाधड़। वो नहीं, आप कह रहे हैं कि जो मैं खुद ट्विटर पे चला गया हूँ इस उम्र में आके, आप देखें ना, मुझे पता लगा है कि करोड़ों लोग देखते हैं। आज ऐसा डाटा आ गया है, जब मुझे पता लगता है कि ट्विटर पे करोड़ों लोग शाम को देख लेते हैं, मैं कहता हूँ मैं तो पागल था जो इतने सालों से, अब 8 महीने साल से इस सूरत हाल को समझ सका हूँ। मुझे तो पहले ही जब ट्विटर निकला था तो शुरू कर देना चाहिए था। नहीं सर, वेरी राइट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने को 5 दहाइयाँ गुजार दी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि जो काम अदालतों ने करना है, जो काम कचहरियों ने करना है, जो काम एजेंसियों ने करना है, उनको दफा कीजिए। लोग खड़े हों, वोटर और सपोर्टर, वो गालियां दें, चोर और डाकू के नारे लगाएं, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं शेख साहब? मेरी ये बात सुन लें, फैसला आप पे मैं छोड़ दूं सर। 43 दिन तक लोगों ने एक ऐसे शख्स के लिए भीख मांगी 44 दिन के लिए, जिस पर 16 FIR दर्ज थी, वो जिंदा था। मर गया तो एक FIR दर्ज नहीं हो रही। लोग क्या करें? मुझे बताएं। पहला सवाल है मेरा आपसे, मैं आपका इंटरव्यू करता हूं बजाय इसके कि आप मुझे इंटरव्यू करें, कि एक बंदा जिंदा था, चल फिर रहा था, उस पर 16 FIR थी, वो बंदा मर गया, शहीद हो गया, उसकी FIR, उसकी मेडिकल रिपोर्ट, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट, मेडिकल डॉक्टर ने, पहले खालिद ने कहा हाँ ये मिलती जुलती है, बाद में कहा नहीं ये मिलती जुलती नहीं। क्या बुज़दिल माशरों में अगर नौजवान बाशऊर मोबाइल जो कि क्लाशनकोफ का काम कर रहा है, क्लाशनकोफ उसके पास आ गई है, वो तो धेड़ के रख देगा सब कुछ, और ठीक कर रहा है।